ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان خواجہ آصف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ خود تو ٹریڈنگ بند کی ہی ہوئی تھی، لیکن اب یہ جو پاک افغان وار چل رہی ہے، یہ جو پاک افغان کی طرف سے ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں کہ یہاں سے ایئر سٹرائک ہو رہی ہے، وہاں سے ٹیرر اٹیک ہو رہے ہیں، اب پاکستان افغانستان اور انڈیا کے بیچ کی ٹریڈ بھی بند کروا دے گا۔ ہاں جی، افغانستان جو چیزیں پاکستان کی سرحد سے انڈیا کو بیچتا ہے اور انڈیا کی جو چیزیں افغانستان جاتی ہے پاکستان کی سرحد سے، وہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ نے وارن کیا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ پاکستان کے راستے سے ہوتی ہے اس روڈ کو بلاک کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے افغانستان نے پاکستان پر اٹیک بھی کیا، تو لہٰذا اس پر پاکستان نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اس راستے کو بلاک ضرور کر سکتے ہیں جس کے راستے افغانستان انڈیا سے ٹریڈ کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ طالبان کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے کہ کس نظر میں دے رہے، وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فورس کر رہے طالبان کو کہ وہ بٹا دے، ان کو ڈیبیٹس کے لیے بٹا دے، تحریک طالبان پاکستان کو، TTP کو، لیکن میرے خیال میں اس میں مجھے اثر نہیں لگ رہا، کیونکہ افغانستان کی جو ٹریڈنگ ہے پاکستان کے ساتھ وہ بہت کم ہو گئی، وہ چابہار کی طرف جا رہے ہیں، جو ان کا ایران کے ساتھ ہو رہے، تو انہوں نے الٹرنیٹ دیکھ لیا ہے، وہ چابہار کی طرف جا رہے، وہ پاکستان کی طرف نہیں آ رہے۔ اسلام آباد اور کابل کے بیچ بڑھتے تناؤ کے بیچ پاکستان کے رکشا منتری نے افغانستان کے طالبان شاسکوں کو چیتاونی دی ہے کہ ان کا دیش بھارت کے ساتھ بیپار کی انومتی دینے والے گلیارے کو اورودھ کر سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر طالبان سرکار پاکستان طالبان، جسے اوپچارک روپ سے تحریک طالبان پاکستان TTP کے روپ سے جانا جاتا ہے، اس پر لگام لگانے میں وفل رہتی تو اسلام آباد اپنے چھیتر کے مادھیم سے بھارت اور افغانستان تک پہنچ کو اورودھ کر سکتا ہے۔ پاکستان میرے خیال میں بلیک میننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ ایشو سٹارٹ کی کہ ہم افغانیوں کو نکال رہے ہیں، جس بے دردی سے ان کو نکال لیا گیا وہ سب کے سامنے، ان کے جائیداد یہاں پر نیلام ہو گئی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے اپنے علاقے سے میرے جو ہمارے دوست تھے، کلاس میٹ تھے، بچپن سے ہم ساتھ بڑے ہو گئے تھے، ان کو کس طرح سے بے دردی سے نکالا، تو وہ ایک ریاست کا آپ کو عکس نظر نہیں آ رہا تھا اس میں کہ ایک ریاست دوسری ریاست کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں پاکستان کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کتا بھی رکھ لے وہ آپ کو ہی کاٹ لے، وہی معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان ہی نے طالبان کو بنایا تھا، جتنے بھی دہشت گرد ہے پاک افغان سرزمین پر پاکستان نے بنایا ہے، اس میں کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے۔ آپ نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میں نے نہیں دی، یہ واضح ہے، نظر آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتایا پاکستان کی PMA پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ساتھ ہی اسامہ بن لادن کو انہوں نے ٹریپ کیا، اٹیک کیا، مار دیا۔ اس سے بڑی بات ہے کوئی؟ ایک اتنا بڑے انٹرنیشنل ٹیرورسٹ کو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ساتھ ہی بغل میں انہوں نے مار ڈالا۔ اس سے بڑی کیا؟ میرے خیال میں پاکستان جب دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو اس کو اپنے ایوان میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک انگلی دوسری کی طرف کر رہے ہیں تو یہ 4-5 انگلی آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اپنے بارڈرز کی تو پاکستان نے پہلے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈنگ خود تو روکی ہوئی تھی، لیکن اب وہ افغانستان اور انڈیا کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان اب ٹریڈنگ کی بات کرے، اکانومی کی بات کرے، پاکستان اپنے پرائز کو بھی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل میری پیٹرول کی کیا پرائز ہوئی ہے، IMF نے کیا شرط رکھنی ہے، کیسے کرنے۔ تو پاکستان اکانومی پر فوکس ان کا ہے نہیں، ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ IMF سے کیسے پیسے لینے، وہ لے رہے ہیں۔ IMF تو قرضے دے بھی رہا ہے، وہ کیوں دے دے رہا ہے پھر؟ IMF کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ IMF دے رہے ہیں، لیکن IMF ساتھ ساتھ میں شرائط بھی بڑھا رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ بجلی کا بل بڑھا دو، یہ بڑھا رہے ہیں۔ میں نے ایسے کئی زیادہ لوگ دیکھے جنہوں نے میٹر پہنچ دیے کہ بھئی ہم نہیں افورڈ کر سکتے، وہ اندھیرے میں بیٹھے، اب گرمیاں آ گئی تو پن کا نہیں چلا سکیں گے۔ اس سے تو پہلے بھی غریب کے دائرے سے باہر ہے، لیکن جو پنکشن کا ہے وہ بھی نہیں چلا سکے گا۔ IMF لگا رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں، تو IMF کو پتہ ہے کہ یہ غریب کے عوام کے جیب سے نکال کے ہمیں دے دے گا۔ جیسے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ دو ملکوں کی ٹریڈنگ اگر ہمارے سرحدوں سے ہو رہی ہے وہ ہم روکیں گے تو دونوں ملک کے ساتھ مزید تعلقات خراب ہوں گے۔ افغانستان کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ افغانستان گیٹ وے ٹورڈ سینٹرل ایشیا ہے، وہ پاکستان کی مجبوری نہیں ہے، وہ چائنا کی بھی مجبوری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چائنا جب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو پاکستان کا ایک میرے خیال میں فرضی بیان ہے، وہ جسٹ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں طالبان کو، ایسے کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن وہاں سے ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی تو ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں، یہاں سے کئی زیادہ ہو گئے۔ دیکھو پاکستانی عوام کی ہم بات کریں گے، سیکورٹی فورسز کے ایک سائڈ پر کر دو، ٹھیک ہے؟ جب بھی کسی اسٹیٹ پر آفت آتی ہے تو اسٹیٹ کے عوام کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں گورنمنٹ کے آفیشلز کتنے مارے گئے، یہ دیکھتے کہ اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہوا، ایک عام بندے کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ اٹیکس کی بات کریں تو میرے خیال میں اتنے باہر ملکوں سے لوگوں نے اٹیک نہیں کیا پاکستانی عوام پر جتنے پاکستانی جیٹ اٹیک
अच्छा, जितने पाकिस्तानी जेट्स थे उन्होंने अटैक किए पाकिस्तानियों पर, पख्तूनों पर, बलोचों पर, इतने ना अमेरिका ने किए, ना इंडिया ने किए, ना ईरान ने किए, ना आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली अफगानिस्तान को बहुत फर्क पड़ेगा और ये एक प्रेशर बिल्ड पाकिस्तान करना चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर और मेरे ख्याल में होना चाहिए जिस तरीके से। अच्छा नहीं, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों की ओपिनियन सुनी है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। वो कह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग के बगैर भी अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री से ट्रेड नहीं भी करेंगे तो हम चल जाएंगे। कैसे पॉसिबिलिटी, आप मुझे बताएं, आप कैसे ट्रेड नहीं करेंगे तो चलेंगे? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नहीं डेवलप किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम नहीं गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ट्रेड करेंगे? एज फार एज IT, अगर हमारी फील्ड है IT, ठीक है, अगर अब IT की बात करूँ तो इन पास्ट 7 मंथ हमने $1.7 बिलियन का टर्नओवर किया है, और हमारी अगर आप GDP की बात करें तो हार्डली जो हमारे पास स्टेट बैंक के अंदर रिजर्व है वो $8 बिलियन अच्छा, तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी GDP का नेबरिंग कंट्रीज, आप इंडिया की बात करें 500 बिलियन प्लस के उनके डॉलर्स में रिजर्व हैं। एज फार एज अगर हम हमें देखते हैं तो हमारे रिजर्व तो अफगानिस्तान से भी कम है, और जैसे आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी हम ट्रेड खत्म कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे चलेगा? जर्मन बॉर्डर के ऊपर जितना ट्रेड होता है हमारा, तो मतलब लोगों को उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर स्मगलिंग बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हम वीट प्रोडक्शन करते हैं, हमारे मुल्क में ही गंदम कम हो जाती है, वो क्या वजह है कि हमारी जो वीट है वो हम स्मगल कर देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने ये जो अपनी इंडिया के साथ ट्रेडिंग रोकी थी और बिल्कुल बैन कर दिया है, और वही चीजें जो है वो UAE के थ्रू होते हुए पाकिस्तान आ रही हैं, ज्यादा महंगी हो जाती है चीजें। ये ट्रेडिंग जो इंडिया के साथ रुकी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप के एक नैरेटिव होता है एक कंट्री का, वो आपको बिल्कुल रखना चाहिए, बट ट्रेड के लिए आप देखें ना, अब US और चाइना के कितने इख्तलाफात हैं, क्या वो अपनी ट्रेड खत्म कर देते हैं? बिल्कुल सही। इसी तरह अगर हम इंडिया से ट्रेड करेंगे और इंडिया हमारे से ट्रेड करेगा, तो हमारा तो जो GT रोड हमारा बेसिकली बना हुआ है, तो हम तो रोड के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे आप कह रही हैं अगर हम चीज़ UAE से मंगाएंगे, वो पहले वाया पोर्ट एंड शिपिंग पे आएगी, पोर्ट पे उसको क्लियरेंस पे टाइम लगेगा, क्लियरेंस पे टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है चीज़ महंगी होकर बिकेगी, एंड यूज़र के लिए तो नुकसान है। अगर आप यही ट्रेड अफगानिस्तान के साथ ओपन करें या इंडिया के साथ ओपन करें, इंडिया इतना बड़ा मतलब कि एक्सपोर्टर है, अब एप्पल तक की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, हम यहाँ पे चाइना का मोबाइल भी नहीं बना सकते। बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। आज ही ये स्टेटमेंट आई है, वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से अब पाकिस्तान के बॉर्डर से जो अफगान और इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है वो भी बंद करवा देंगे। डिफेंस मिनिस्टर को अपने घर का पता है, उसने जो बातें की हैं जाके असेंबली के अंदर, उसको तो औरत के हकूक और औरत की कदर करना, रिस्पेक्ट करनी जिस बंदे को नहीं आती, हमने उसको पकड़ के डिफेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है, और आप उसकी बातें सुन, सियालकोट में वो बंदा खुद इलेक्शन नहीं जीत सका जिसको हमने पकड़ के डिफेंस मिनिस्टर लगा दिया, तो उसकी क्या ही वर्थ होगी? फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में फ़र्क तो चलो, बड़ी अहमकों की फ़ौज है कि वो जो है पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि इंटरनेशनल इदारों ने कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का हमारे पास चांस मौजूद है और गैप मौजूद है, आप वो नहीं खोल रहे। जो आपके पास हो रहा है, जिसके अंदर आपको बैठे बिठाए आपको पैसे मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल एक पॉइंट हो सकता है कि जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान के कर्ज़ों को भी आप उतार दें और दूसरे मामलात भी आपके बेहतर हों, यानी कि आपको एक अर्निंग अच्छी मिल जाए, आप उसे भी रोकने पे। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी मुल्क के साथ जो है हमारी ट्रेडिंग नहीं बंद होनी चाहिए। बेशक हमारे कितनी ही आइडियोलॉजिकल क्लैशेज़ हो, हमारे जो है एथनिक क्लैशेज़ हो, हमारे कोई भी और क्लैशेज़ हो, लेकिन ट्रेडिंग पे कोई वो नहीं होनी चाहिए। आप हमें यूरोप से भी मिसालें मिलती हैं, बहुत ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे अभी भी एथनोग्राफी वो हो रही है, क्लैशेज़ हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो ट्रेड ओपन है, ट्रेड वो नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि ट्रेड से जो है ओवरऑल आपकी कंट्री की जो है US चाइना की भी ट्रेडिंग हो रही है, चाइना की इतनी बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है। वो दो सुपर पावर है, हम तो फिर भी एमर्जिंग आप समझ लें कि दो सुपर पावर के बीच में जो है, मुझे लग रहा है एमर्जिंग भी नहीं है इस वक्त, तो जितना बुरा हाल है और डॉलर जितना ऊपर गया है, एमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि दो कंट्रीज अगर दो कंट्रीज से हम इफेक्टिव डिप्लोमेटिक के थ्रू रिलेशन बनाएंगे तो हम भी आगे जा सकते हैं किसी भी कंट्री। खैर, अफगान तालिबान तो ऐसे हैं कि उनको तो अभी तक लेजिटिमाइज भी नहीं किया हमने, जबकि चाइना ने लेजिटिमाइज कर लिया। अब देखो, हमसे ज़्यादा जो है क्लेशेस तो चाइना के उनके साथ होने चाहिए थे या अमेरिका का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट भी लेजिटिमाइज कर दी और उनको इजाज़त भी दी थी ट्रेड की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ट्रेड के हवाले से कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्पेसिफिकली जो हमारे जो उनके साथ क्लेशेस हैं, यानी TTP के वहाँ पे जो हमारे पास सेंचुरीज़ हैं या वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो एयर स्ट्राइक वगैरह होते रहें बेशक, क्योंकि ये ऐसी नहीं होना है कि वो आप लोग अफगानिस्तान जो है
उधर TTP को सपोर्ट करते हैं और हमारे मुल्क में। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अफगानिस्तान के ताल्लुकात भारत से इतने अच्छे हैं, अगर हम कहते हैं कि अफगानिस्तान इतनी हॉस्टाइल नेचर का है, इतनी एग्रेसिव नेचर का है, तो भारत के साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, ट्रेडिंग बड़ी अच्छी चल रही है, बड़े यानी कि खुशगवार माहौल है, वो भी उनके पसंद करते हैं, वो भी पसंद करते हैं, तो ये सिर्फ हॉस्टिलिटी पाकिस्तान की तरफ ही क्यों निकलती है, क्या वजह है? या हमारी भी कोई गलती है? सारा बताएं अनबाइस्ड होके। हमारी कुछ हिस्टोरिकल गलतियाँ हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अभी तक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी कभी नहीं चलाई है। पाकिस्तान हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचता। लेकिन मैं फिर भी ये करता हूँ, ये जो है ये बहुत अच्छा मोड है पाकिस्तान के लिए दुनिया में दोबारा से राइज होने का। आप US स्पोक पर्सन की बयान सुन लें, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। वो उन्होंने कहा है कि सिविल कैजुअलिटीज़ हुई है, वो जो एक एक लाइन होती है वो भी मैटर करती है डिप्लोमेसी में। उन्होंने कहा कि अफगान TTP के जो हमले हुए, हम जो पाकिस्तान की लाइव सफ़र हुई है, हम उनकी मजम्मत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो एक स्ट्राइक की है वहाँ पे सिविल कैजुअलिटीज़ हुई है, तो ये काइंड ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी है। तो पाकिस्तान को एक ओपन फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए और ये पाकिस्तान के लिए सोल्यूशन है।